Hello and welcome to the last session of human health and disease. Now in this session we are going to discuss regarding alcoholism, where it is called as an excessive consumption of alcohol. Then the effects of alcohol in humans, especially in men's as well as in females. So how exactly it affects? So especially excessive consumption of alcohol, it harms the body in all the aspects, and later on it also leads to damage of various organs in our body. So mainly like the liver, it affects on the liver, it affects on the kidneys also, it affects on the brain also, which will lead to dementia, where we call it as a forgetfulness. So all these effects are also there. Then this alcohol, suppose if it is consumed by the males, this is one effect. Along with that, even it also affects on the production of the sperms, which may lead to what infertility in the males. And suppose if it is consumed by the pregnant females, then it affects on the developing fetus, where we also call it as alcoholic syndrome. So these are the effects of alcohol. Then apart from these, there are other types of drugs also, where we call them as anabolic steroids and diuretics. So if it is taken by the humans, especially males and females who participate in athletics, that is for the aggressiveness to increase the muscular energy, then what are its side effects? Definitely these drugs will be having the side effects. So initially the persons may consume to get more energy, but later on it shows the side effects 100%. Then these anabolic steroids, if it is taken by the females, then it leads to what aggressiveness, mood swings will be there, their mood will be changing oftenly from time to time. Then it may lead to sterility also, that side effect is also there. Then it leads to masculization, where the characters will be like the males, development of the facial hairs like mustaches and beards will start to appear in the females. So all these symptoms we see abnormal or irregular menses in the females. So all these are the characteristic feature of the side effects of the anabolic steroids, which is consumed by the females. Similarly, there are the side effects for the men's also. So if the male consumes these, then ultimately it also affects on the male reproductive system, where the testicles gets reduced, leading to sterility. Then apart from that, enlargement of the breast will be also there, baldness, premature baldness will be there. So mood swings will be there, aggressiveness will be there, depression will be there. So all these characters can be observed in case of the persons who consume anabolic drugs. Okay, then these drugs, as already we know, they do not help our body. So initially it is taken to increase the energy, but later on it goes on showing the side effects. So with this, in the last part we discussed regarding the prevention and control of the drugs. So here let's look at the characteristics of the alcoholism. So first we come across a heading called as alcoholism. As we know, the definition of the alcoholism is nothing but it is excessive consumption of alcohol. Excessive consumption of alcohol is said to be alcoholism. Then what are the effects of this? So if we look at the effects, it affects on liver, leading to liver cirrhosis. It leads to liver cirrhosis. That means liver becomes a hardened. Hardening of the liver takes place. When hardening of the liver takes place, then liver does not function properly. Okay, so that's why due to non-functional liver, it leads to death of the person. Then apart from it, it affects on kidneys. So kidney has to filter it, then ultimately it has to affect on the
kidney. Then GIT, the gastrointestinal tract, it may lead to ulcers also of the gastric gland. Now again it affects on GIT. Okay, complete that statement. GIT is gastrointestinal tract is GIT. Then it affects on the nervous system also. It affects on nervous system leading to dementia. ಫಾರ್ಗೆಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮರೆಯುವಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್, majority of the organs are affected. So brain cells can be damaged. There might be no proper coordination also. Then suppose if the pregnant female consumes, if pregnant female consumes alcohol, then it affects on the fetus, which may lead to certain disorders. Okay, so certain organs may be affected. So that's why alcohol consumption is not good for health, and as a result there will be the traffic rules also, as don't drink and drive, because due to that lot of accidents will take place. Okay, so that's why first alcohol addiction, it starts with an excitement, and they will go with an experiment, and later on to have an entertainment. So almost what they assume is, that means to show maleness. What they say is, so if we drink then only we are male. So that is a sort of thought which will be there in the teenagers. No, it's completely wrong, because addiction starts at this age only, teenage, 12 to 18 years or adolescence period. So that's why better to avoid all these things. So as the excitement will be there, but you have to control your excitement, then only that will be good. And you should be able to think which are the good things and which are the bad things. And if you can easily differentiate these two things, then definitely you will make your good life. Okay, so that is the thing. So that's why majority of the persons gets addicted, because a lot of students where I have observed in different cities also, almost at the age of 10 to 12 they start to consume alcohol. And it is more in the rural places where we just see, because of the lack of knowledge. So that's why you need not a challenge for the others to show your maleness of to have or to drink the alcohol. Okay, so that doesn't show anything. Ultimately it will harm you. So other persons, lot of people will be there who will be triggering you. Then if you get triggered, then ultimately you will fall into the wrong routes. So that's why better to avoid it. So you should have an awareness also about this. Okay, so ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆದವರು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ will be stimulated by your circle in which surrounding you are living, right? ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಕೆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಾರಣ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತಿರ್ತಾರ, ಓಕೆ ನೀ ಅವ್ನ ಕೂಡ ಕೂಡ್ಬೇಡ, ಇವನ್ ಕೂಡ ಕೂಡ್ಬೇಡ, ಹಾಳಾಗ್ತಿ ಅಂತಂದ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ, ಅವ್ರ ಆ ರೀತಿ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ನಾಗ ಹೋಗೋದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಸದೇಕ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ರಾಂಗ್ ರೂಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ in which circle you want to stay, right? So it's better to be alone being in a bad company, right? So that should be the thought, right? So think of all these things. So this is regarding the part of the alcoholism and its effects. Then next, if the anabolic steroids are consumed, then how the anabolic steroids will affect on the males and females. So let's have a look over the characters of the effects of anabolic steroids.
Now, let's look at the characters and effects of the narcotic analgesics, anabolic steroids, as well as diuretics. How it affects in males and how it affects in the females. So, especially these are consumed by the sports person, by the athletics to increase their muscular energy, where the energy efficiency is mainly increased more than 10 times, so that they can run at a faster rate. They get lot of energy. So, it acts like an energy booster. Okay, but which is not good. Later on, in the later periods of life, it is going to show the symptoms. So, based on these only, nowadays the blood testing for the drugs is done for all the sports person, including the great cricket. Okay, then let's look at this part. So narcotic analgesics, anabolic steroids, as well as diuretics, these are the drugs which are misused by the sports persons. So what are its side effects of anabolic steroids in males? So here we have the characters in females first, and later on let's look at the characters in males. So what are its effects? So here it includes masculinization. That means features like males, characters like males will develop due to the variation in the hormonal level as androgens develop. Then, so features like males, so maleness, like development of facial hairs, mustaches and beards, body hairs, all this is called as masculinization characteristic. Then increased aggressiveness, that means they will be more aggressive, as well as they will show rebellious behavior also. Aggressive ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದ, ಬಟ್ ಅದು ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ. ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದತಿ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಹಾ ಹತ್ ನಗ್ತಿರ್ತಾರ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರೊಯ್ ಅಂತ ಅಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಲೋತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಕೈಯಾಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿತಿರ್ತಾರ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ feature that we see in case of the drug addicts. Then depression, always they will be in the depression mode. ಜೀವನದಾಗ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದಂಗ, ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗ, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆದಂಗ, ಆ ರೀತಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದ ಮೂಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡುದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಬ್ರ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಅಲೋನ್ ಓನ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. This is what is called as depression. Then abnormal menstrual cycle, definitely it affects on the menstrual cycle, so there will be irregular menses. Then excessive hair growth on face and body like that of the males, mustaches and beards. Enlargement of the clitoris, which is the part of the female reproductive system, so which is homologous to the penis of the males, so it gets more enlarged. Then deepening of the voice gets changed. So voice gets changed, it becomes deepening, and it will be like the voice of males, male voice and karidivi. All these are the side effects of the anabolic steroids in females. Now let's look at the effects of anabolic steroids in males. So in males it includes what? It includes acne, means pimples, facial pimples. Then increased aggressiveness, this will be a common feature. So aggressiveness, ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್. ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಗೋದು, ಅಳುವುದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮೂಡ್, ಅದರ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಬೆಲಿಯಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಮೂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, then depression, again depression will be there. They'll be sitting alone, they try to be alone only, as they want to leave all friends and family relationship kalkolantadu. Then reduction of the size of the testicles, so testicle size gets reduced, sperm count is lowered, it leads to sterility of the males. So decreased sperm production is there. Potential for kidney and liver dysfunctioning, so these drugs will affect on the kidneys also, because kidney has to filter everything. That's why there is a saying, without prescription of doctor it's not good for self medication. ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ, ಸಿರಪ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಡೋಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. So kidney and liver dysfunctioning, they may stop to non function. If they stop
to function, then ultimately it leads to what? Dysfunctioning of these organs, and finally death of the humans. Then breast enlargement, like the females, the breast gets enlarged. Premature baldness, so premature baldness ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಮ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ is the largest gland which is present in the male reproductive system, which already you have studied. So it is the size of a golf ball, and it goes on increasing, thereby striking the urethra, so urinal passage. So these are the side effects of the anabolic steroids in females as well as in males. Now, in the last part of the chapter, let's have the prevention and control of alcohol or drug addicts. So that's why prevention is a must and better. Suppose if the person is addicted towards any sort of drugs, either it is a narcotic drug, either it is smoking, or either it is a chewing up of the tobacco, or either it is a excessive consumption of the alcohol. So how the person has to be brought out of these. So in the last part we have that, which is called as a prevention and control. So there are various circumstances also which can influence the persons, especially the adolescents, because the addiction, dependence, everything starts at this age only. Especially in the aged person, they won't get addicted if the drugs are taken by the aged persons, like that of the consumption of the alcohol, because they are aware of the side effects of all these drugs or the alcohol. But especially the addiction will be at the age of adolescence period. So habits ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, habits ಅನ್ನುವಂಥವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ habits ಅಂತ ಬಂದಾಗ good habits, bad habits. If we are able to differentiate which are good, which are bad, then ultimately your life will be good, because you have good knowledge to differentiate what is right, what is wrong. That means the work which you are doing, ನಾ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋನ್. ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೆವಲಪ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಓದಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಓದ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆಗಳು ಓದ್ತೀರಿ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ the history. Okay, so that's why the stories are not just written in the books, but that should influence you. Okay, we are telling about the positive stories. ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಯಾವ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅದಾವ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅದಾವ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಬೀಳ್ಬೋದು, 2 ಸಲ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಮೈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್, and some of the persons will be having success stories. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಫೈನಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಡು ಅದಾವು. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ, ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದಿನ ಹಸು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಓದಿನ ಹಸು ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಓದ್ತಿರ್ತಾರ. ಈಗ ಹಸು ಇದ್ದವರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಸು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಮೃತ ಹಾಕಿದ್ರು ಸದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಜೀಲ್ ಇತ್ತು, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಲೋ ರೀ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. But remember one thing, you cannot see all the videos at a time.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೂ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 2 o'clock or 3 o'clock, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊಟನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿನೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಅಭ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? So with this, in the concluding part, we have prevention and control. So prevention and control of drug as well as alcoholic abuse. So here we have points, mainly 5 points are there. So let's look at those points one by one. The first one is avoid undue peer pressure. So avoid undue peer pressure. The next one is education and counseling. Education as well as counseling. The third point is seeking help from parents and peers. So seeking help from parents and peers. Then the next point is looking for danger signs. Looking for danger signs. And finally, seeking professional and medical help. Okay, so these are the main 5 points. So seeking professional and medical help. Now this is regarding the last part of the topic, health and disease, prevention and control. Prevention and control, it refers to the persons who are addicted towards the drugs. Okay, so let's look at the first point. Avoid undue peer pressure. So here the term peer or peer refers to those persons like parents, friends, teachers, or even your relatives. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ peers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Avoid undue peer pressure. That means pressure on the student has to be reduced. Unnecessary, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು unnecessary pressure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? Necessary is different, unnecessary ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is this? Now suppose if we start to compare, okay, so if we are parents, if I am comparing my son with that of the other person, okay, who is studying in the same class, ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಡ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾನು, ನೀ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನೀ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನು 99% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗದಾನ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ 70%. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಜ್, ದೇರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೆಮ್ರಿ ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ. ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹಂಬಲ್ ಇದ್ದಾವ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ PUC, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ PUC ಒಳಗಡೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆದ. ಓಕೆ, ಹಿ ಗಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ. ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ PCM, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ. ಸೊ BSc 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್, 3rd ಇಯರ್, 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್.
PUC ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಆದ. ಓಕೆ, ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಹಂಗಿದ್ರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಲೈಫ್ನಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಇರುವಂಥವು. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ PUC ಈಸ್ ಎ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಯಾವ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ, ಓದುವಂಥ ಪ್ರೆಷರು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಕೆಲವು ಜನ ಸರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಮದುವೆದು ಅದಾವು, 2 ದಿವಸ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, 3 ದಿವಸ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ NCERT. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ? ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಮುಂದಿನ ಓದ್ಕೋಬೋದಾ? ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯತ ತಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಅದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಸದಕ್ಕೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರಲಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತದ. ಯಾವುದೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪರರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಸಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರರ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮುಂದಂತ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಮದುವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಿಗ್ತದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ, ಸೆರೆಮನೀಸ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಬಟ್ the days won't return back and your PUC life won't return back once if it is past. Understood? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತು ಬರೀ. Now here what we say is avoid undue peer pressure. That means pressure on the student has not to be done because due to this pressure ನೀವು ಓದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಏಜ್ನಾಗ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟ. ಓದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗಡೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ ನಾಯಕ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನೇನೋ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬೇರೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ವೈ ಶುಡ್ ಬಾದರ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರು ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೈ ಯು ಬಾದರ್? ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ವೈ ಯು ಬಾದರ್ ಫಾರ್? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ರೀತಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲೀವ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. So that's why, so if you are doing everything right, no need to fear for anyone. ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇರೋದು ಬರೀ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೀಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದನೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ
ಗೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮದ್ದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಮದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋದಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಟೆಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓದಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋರು ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೀವು PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಚಲೋ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರು ಯಾಕೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಇವನ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಫೀಲ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೀಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಸೀಟ್? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ವೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೀವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಹೆರಾಯಿನ್, ಮಾರ್ಫಿನ್, ಕೋಡಿನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್, ಕೊಕೇನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಸಂಬಂಧ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀನೇಜರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. Education and counseling, what is for the purpose? So education, now as we say you are educated, you are continuing your education also. Education ಯಾವಗೋಸ್ಕರ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ not only the minister, but you can become the chief minister also. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹೂ ನೋಸ್? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಎಜುಕೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ, ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥವು ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ, ನಶಾ ಲೋಕ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ, ಎಲ್ಲೋ ತೇಲಾಡಿಸ್ತಾವ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬಂದ್ಮೇಲ್ತ ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಡೆದೈತಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಇನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ವೇ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದ. ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು? ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀರಿ? ಒಂದಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿವಲ್ತೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾವು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋವಲ್ರಿ, ಅಥವಾ ಓದವಲ್ರಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವು, ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಕ್ಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. Then seeking help from parents and peers. Look at this. You have to take help. The person who has already went into addiction, you have to take help from parents as well as the peers. So parents and peers. ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್.
ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಬೈ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆರ್ ಬೈ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾರ ಮುಂದೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರ ಅಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈಫ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಜೀವನ ಅದ. PUC ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ 3-4 months. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಯುವರ್ PUC ಲೈಫ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅದು ಆನ್ಲೈನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ಲೈನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ PUC. ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ you have to do is you have to take help from those persons. Especially we are talking about the addict persons, drug ಅಥವಾ alcoholic addicts. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಡಿಕ್ಟೆಡ್, ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಯರ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಏನಿದು? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಾಗ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಾಕತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅದ, ಯಾಕೋ ಮುಖ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಮೂಡ್ ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಏನೋ ನಡೀತಿರ್ತದ, ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಓಡ್ತಿರ್ತದ, ನೀವು ಯಾರ ಮುಂದೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯ ಒಳಗಡೆ ನೋಟಿಸ್ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡೋಲ್ಸನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅನ್ಸ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದು ವಿಷನ್, ಒಂದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಭಾಳ ಚಲೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎ ಲಾಟ್ 100%. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಫ್ಯೂಚರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಫೈನಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಪಾರ್ಡನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸರ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು.
ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪಿಕಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಜಂಬಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ looking for the danger signs. If you observe any signs of your friends as they are, if they are moving into the wrong pathway, then it has to be informed to the parents or anyone from which they can get the remedy. Okay, from which their problems will be solved. Then last one is seeking professional and medical help. This is must. Suppose if the person is totally addicted, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಡಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಕಿಕ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂಜುದು, ನಡುಗುದು, ಕೂಗುದು, ಚೀರಾಡುದು ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರ. ಆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅದು ಜಾಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅದನ್ನು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಆ ರೀತಿ ಸೈಕಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದ್ದವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಜಗಳಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and my dear student friends, if you just don't take it more seriously, then make your life proper so that the problems in the home can be solved. ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೋ ಅದು ಎದರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಗತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವು, ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಶೋ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಆನ್ಸಿಟಿ, ಶೇಕಿನೆಸ್, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್, ನಾಸಿಯಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. Because I have saw people who have got addicted for about 20 years. Alcoholic addict 20 ವರ್ಷದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ನೋಡಿದೀನು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ದಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ತಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ we are going to conclude this class with a short video. So enjoy the video. Thank you.